মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগন মাঝে মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগন মাঝে বিশ্বজগৎ মণিভূষণ বেষ্টিত চরণে আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর তারক চন্দ্র তপন ব্যাকুল দ্রুত বেগে গ্রহ তারক চন্দ্র তপন ব্যাকুল দ্রুত বেগে করিছে পান করিছে স্নান অক্ষয় কিরণে আনন্দলোকে মঙ্গলালো দুটো কথা বলছি সেটা হচ্ছে প্রফেসর শহীদুর রহমান ফাউন্ডিং ডাইরেক্টর অফ দি অ্যাডভান্স রিসার্চ ইনস্টিটিউট অ্যাট ভার্জিনিয়া টেক ইউএসএ জোসেফ আর লোরিং প্রফেসর অফ ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং ইয়ার এটা আমাদের স্টাবলিশ করা ডিপার্টমেন্ট আরেকটা কানেকশন হিজ রুট ইজ ইন সোনার বাংলা a world famous graduate of Bangladesh University of Engineering and Technology where we are very fortunate to have you with us and welcome you all here. এরপরে আমি এটা আমার মাত্র ভবিষ্য আচার্যদের আমরা কন্ট্রিবিউশন সম্পর্কে আপনারা জানেন রেডিও সায়েন্স প্ল্যান্ট সায়েন্স কসমিক যখন করেছেন ফাদার অফ মডার্ন সায়েন্স ইন ইন্ডিয়া ওকে ভেরি গুড ওয়েলকাম ব্রাদার What is the connection between Bose and Ram? What is the connection? IEEE, Jagadish Chandra Bose Medal in Wireless Communication, established in November 2023 for his contribution in wireless communication under the presidency of Professor Rahman. Record shows that this recognition is bestowed after almost 125 years of Bose's discovery in millimeter wave. Bose with radio, Bose with his radio equipment is delivering lecture in Royal Institution, London, 1897. Bose was first to invent the Mercury coherer with the telephone adapter. Presented a paper at the Royal Society, London, 1899. 2 years later, the Marconi used this coherer for transcontinental wireless signal transmission on December 12, 1901, from Cornwall, England to Liverpool, Canada. And he got the Nobel Prize in Physics in 1909.
How is it possible? Because Bosch was not interested in patenting his invention because that his invention will be utilized for the medical applications. Now the connectivity. What is the connectivity between them? I said establish the model here. This trio in the US House of Representatives, I can recognize Professor Rahman and Dr. Monipuri who donated the money, $1 million minister for the value. Who's the other gentleman? I don't know. Washington ambassador. 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 To Washington. Okay. Okay. I'm sorry, I didn't know the name. Dr. Imran. Dr. Imran. Okay. So, son of the Lord. Sorry, what is it? Sorry, what's the name? আপনারা সবাই জানেন এই যে আরব এটা বললে এটা আরব প্রোগ্রাম করে যে whole world is celebrating the Chandrayaan 3 success. NASA and other space scientists, they recognized with gratitude that present space odyssey has been possible following the footsteps of Bosch because of his discovery of finding interval 125 years ago during 1894 to 96 in Kolkata itself. Well, it was at that time, it was in Acharya. Acharya is 120 years old, a heritage very long meeting. Acharya Bosch built this building in 1902. Of course, it started long before, but it finally moved the first couple moved here to 1902 and then it is the largest. At that time, it was good to Acharya. He, in the passage of Acharya, used to deliver art, science, philosophy, literature, mathematics, and whatnot to some of the greatest luminaries of the world and also of the country. Here are the luminaries, I don't know whether you can see Bernard Shaw, Bernard Shaw, Ramarala, Albert Einstein, Lord Rayleigh, Henry Cavendish, Okapura, Patrick Geddes, Rabindranath Tagore, Swami Vivekananda, P.C. Roy, Mahatma Gandhi, Meghnad Shah, S.N. Bose, P.C. Maharanavish, S.K. Mitra, D.M. Bose, and also D.C. Aurobindo. And many others also. What is how do you say, Acharya? Why is this important? Why is this? Acharya is known for them. Acharya is a rich representative of personality and laboratory of Acharya Bosch. These original instruments made by him, all are here. These instruments made by these two instruments, oscillative phonograph, compound number testograph, was selected for display of science and technology of India exhibition in Science Museum, London during 2017-20, where our Honorable Prime Minister visited. Just the then Europeans came to the exhibition. 5,000 years of science and innovation in India was celebrated in science. Now, what we have, what is general we have, based on so far, we have this BSc thesis of BSc Bosch, two examiners, London University, London University, this is the ground we used to receive the BSc degree. So I
during restoration, he used to, the gentleman is the main person who restored this. And you cannot speak in upright position because it's so difficult that one cannot just coming down. That's why we have to do now, many things, many paintings, drawings of lyrics like Tagore, painting with restored, this is by Rabindranath Tagore, it is here on display, original portrait by Rabindranath Tagore on display here, cross painting by Olga Kishore, by a Swiss lady. She did this, she lived here for a while. What else? I don't know whether you can see, I cannot write it down. All the paintings, murals, and Bharat Mata here are by Nandalal Bose and his associate student club. They make all these on the walls and ceilings. And what else we have? Again, we have books gifted by luminaries like Rabindranath Tagore, Sister Nivedita, Bernard Shaw, you know, again, restored the book. You can know from the least biotechnology to the greatest biotechnologist of the world. We have restored the book. It is published. Rangarala, this, and the first Indian national flag designed by Sister Nivedita, and it was displayed in National Congress in 1906. His laboratory, you can, many of his, his laboratory photography room, library, study room, bedroom, preserved in Acharya Bhavan, restored all in situ condition on display now. The entrance you have seen, this is his meeting room here, where we are meeting. This is especially important because Basic Bose himself used to have scientific or discourses on other side. All these Indians in this place. Which was this sort of place for discussion. And in instrument room, bedroom, over here, Bose's seminar room upstairs, photography room is his photography room also, his laboratory. Top floor laboratory. Did you go? Could you take him to this laboratory? And the top floor? The professor alone, have you taken him? No. Anyway, this is his laboratory where he used to work. And this is the Capella Observatory. Here there is a very powerful telescope who used to watch the night sky of Capella. I was one of them his voice to see the night sky from President School. Well, then, next, I have to say a few words about the trust. At present, Acharya Bhavan is managed by the Satyasiri Trust and the trust founded by Bose himself. Mandate of the trust is to preserve Acharya Bhavan, which is movable and immovable architectural here. And his legacy, it is separate from Bose Institute. The research institute founded in 1917 for basic research in details human sciences. Mission of the current trust is only basic trust to develop Acharya Bhavan into world class science integrated museum memory of the just as Albert Einstein of the world, William Shakespeare Sardi, Stanford of the Cameron, or Leopold Sardi Boston, were converted, possible also as converted into museum. Support Acharya Bhavan is developed into Science Heritage Museum by philanthropic support mainly initially from individual corporate houses. Now we got partial support, effective support from the government, Ministry of Culture, Government of India, for provision and this collection.
You have seen, some of you already have seen, and Dr. Raman also seen. Today, Acharya will stand as a monument to many-sided personality of an eclectic taste of Acharya Bose. He is not only scientist, a theorist, a religious nationalist, who thought that without development of science education cannot supply the government. So therefore, is the life of Jesse Bose vis-a-vis the history of that history of Acharya. This heritage is an important part of the modern science in India subcontinent area. See, this is the thing you can see in this one here. It is the responsibility of all of us to save the legacy of Acharya Bose and an important part of the history of modern Indian science deserve the effort of posterity. Hence, we fervently agree to all to generously support the same mission of the country. আমার একটা প্রিয় ওয়ার্ড আছে, বিন্দুতে সিন্ধু, সিন্ধু হচ্ছে বিন্দু বিন্দু দিয়ে। সুতরাং আমরা যদি বিন্দু বিন্দু দিয়ে সিন্ধু করি, সিন্ধু হয়ে যাবে। 1910 this was the now it is like this, and it is like this. What is our beyond 2024 we would like to see in Acharya Science Heritage Gallery and Research. This is the as I said, Acharya Bose were science, art, all of you, and all the best and stuff for the nation. My heartiest welcome to all of you. I know Professor Rahman for a few years back, and he was the IEEE President and CEO last year. We had many programs together. And what is the thing? Apu said যে বাংলা খুব ভালোবাসি। I think আপনারা সবাই বাংলা বলছেন, তাই না এখানে? So it is better to talk both in Bengali and English as a well. কারণ বাংলা সমাবেশে সবসময় ইংরেজি বলতে ভালো লাগে। স্যার তো সবসময় ইংরেজি বলে, এবং আমি জানি স্যার ইজ ফন্ড অফ বেঙ্গলি। যখনই আসেন উনি এখান থেকে উচ্চ উচ্চ বাংলা বই কিনে নিয়ে যান ওনার ফ্যামিলি, তার গ্র্যান্ডচিলড্রেনদের জন্য শেয়ার করার জন্য, যারা ওরা বাংলা শিখতে পারে জানাচ্ছেন। আই এম ভেরি মাচ ইলেটেড টু বি হিয়ার। কারণ ডক্টর পার্বতী চট্টোপাধ্যায় বলে এই বয়সে উনি এতটা এনথুসিয়াজম নিয়ে একটু প্রচার করছে। যখনই আমি এই বাড়িতে আসি মনে হয় এটা তো একটা কি বলবো মন্দির। অবভিয়াসলি মানে জগদীশচন্দ্র বোসের কথা যখন ভাবা হয় যে ওনার পাস তিনি কিরকম কন্ট্রিবিউশন করেছে হিস্ট্রিতে, এগুলো তো দেখতে আবার নতুন করে অ্যাড করার কিছু নেই, তখন মনে হয় যে সত্যি সত্যি আমরা কি জাস্টিস করছি এখনো এই উত্তরসূরি হিসেবে নয়। সেরকম ভাবে এটা প্রত্যেকদিন এই মিউজিয়ামটা দেখা, বোঝার, শোনার কথা ছিল। আমার আশ্চর্য লাগে যে ব্রিটিশ এরাতে যখন এখানে ওনাকে প্রফেসর হিসেবে 1/3 মাইনে দেওয়া হতো, সেই সময় উনি প্রোটেস্ট করে ওনার কিরকম পার্সোনালিটি থাকলে নিজের ব্যক্তিত্বে সেই কাজগুলো এগিয়ে নেওয়া যায়, আর এরকম একটা রেভলিউশনারি সাইন্টিফিক ওয়ার্ড উনি করে যেতে পারেন। আমরা জানি কলকাতা আইটিতে ওনার যে কন্ট্রিবিউশন ওয়্যারনেস কমিউনিকেশন, রেডিওটাল কমিউনিকেশন, সেগুলোতে মানে হি ওয়াজ অ্যাহেড অফ হিজ টাইম, 100 ইয়ার্স অ্যাহেড অফ হিজ টাইম। ওনার ডিসকভারিটা আজকের যুগে 5G 6G আপনারা যারা ওয়্যারনেস মানে মোবাইল হ্যান্ডসেট ব্যবহার করছি উইদাউট নোয়িং এনিথিং, ব্যাকগ্রাউন্ড তার কিছুই না জেনে, ওনার সেই ডিসকভারিটা কিন্তু মানে সেই 100 বছর আগে ওনার টাইমের আগে উনি করে দিয়েছিলেন যে কীভাবে ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন করা যায়, এবং তার বেনিফিটটা কিন্তু আজকের যুগে সায়েন্টিস্ট
স্যার দিচ্ছেন মিলিমিটারের উপর কম্পিটিশন। সায়েন্টিস্টটা কেন তিনি ওনার তো মাল্টিফেসেটেড তার পার্সোনালিটি ছিল, মাল্টিফেসেটেড, ফিজিক্স, বায়োলজি, বায়োটেকনোলজি, বটানি, কোন কিছুতে না। সবচেয়ে বেশি যেটা আমার ওনার ক্যারেক্টারিস্টিক্সের মধ্যে আকর্ষণীয় মনে হয়েছে, ওনার একটা ভীষণ সেন্সিটিভ মাইন্ড, স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু। যেই সেন্সিটিভিটি না থাকলে লোকে মানে জড় আর জীবের মধ্যে রিলেশন খোঁজার চেষ্টা না করে না। এইটা আমরা প্রতিদিন বিজ্ঞান সায়েন্স অনেক কিছু করি, ওপর করি, হ্যাঁ, কেরিয়ার তৈরি করি, এই করি, কিন্তু এরকম অনুভূতি সম্পন্ন হলে একজন মানুষ সেরকম জগতে থেকে যখন সাইন্টিফিক ডেভেলপমেন্ট বা কিছু হয়নি, তখন জড় আর জীবের মধ্যে একটা রিলেশন খোঁজার চেষ্টা করি। গাছের প্রাণ আছে, এটা তো উনি প্রথম আমাদের জানিয়েছিলেন। তার থেকে বড় কথা, উনি কিন্তু বাংলায় বিজ্ঞান চর্চাটা শিখিয়েছিলেন, যে শুধু ইংরেজিতে কেন, আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা, আমাদের বাংলা ভাষা তো পিছিয়ে নয়, সুতরাং বাংলা ভাষায় আমরা বিজ্ঞান চর্চা করার জন্য যে উদ্যোগ লেখা, সেগুলোতে উনি এগিয়েছিলেন। এবং ম্যাডাম দেখালেন যে ওনার সাথে কি একজন মানুষের পরিচয় কিন্তু তার অ্যাসোসিয়েশন, তার ছাত্র ছাত্রী, তার এখানে যে লুমিনারিস্টরা এখানে এসেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিবেকানন্দ, নিবেদিতা, লক্ষ্মীকান্ত মহলানবী, আরো অনেকে, এক একজন দিক পান এক একটা দিকে, তাদের কন্ট্রিবিউশন। তাহলে সেরকম একটা যুগ, আমি জানি না, মানে স্যার আরো ভালো বুঝবে যে আমরা একটা কনজিউমার সোসাইটির দিকে এগিয়ে চলেছি, তো ছুটছি, সবাই ছুটছি ভোগবাদীর মধ্যে। ছেলেমেয়েরা দেখি মানে এখন প্রচন্ড অ্যাফ্লুয়েন্স আছে, কিন্তু মাইন্ডটা যেন কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে। মানে আগে যে এত অল্প কিছুতে সন্তুষ্ট হয়ে লোকে সোসাইটিকে কন্ট্রিবিউট করার জন্য যেই জায়গায় যে ধ্যান ধারণায় সবাই এগিয়ে যেত, সেরকম একটা ভাবনা থেকে কিন্তু আমরা অনেকটা পিছিয়ে পড়েছি। নেই তা বলছি না, কিন্তু আমরা সেই সময়টা মানে 1800 সালের শেষ সময়টা থেকে 1900 ওই সময়টা যদি দেখি, আমাদের বাংলা জগৎ উদীয়মান কতজন এসেছে কন্ট্রিবিউশন করার জন্য। এখনো হচ্ছে না তা নয়, কিন্তু আমরা তো একটা ডিস্টিংক্ট মানে ডিফারেন্স তো বুঝতেই পারছি। অনেকে বলবে যে আমার পুরোনো দিনটাই ভালো ছিল, আমি যদি এখন এই কথাটা বলি সেটা ঠিক হবে না। সব মা বাবারা বলে আমাদের সময় ভালো ছিল, তারা ছিল, নয়। সব পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই এক একটা জায়গায় আমরা এগিয়ে চলছি। পরিবর্তনটাকে আমাদের মেনে নিতেই হবে, এবং আমাদের অ্যাজ এ সোসাইটাল পার্সন আমাদের উচিত যে সেটা কীরকমভাবে পজিটিভ ডাইরেকশনে লাগে, সেটাই আমাদের কিন্তু একমাত্র কাজ। স্যারের আমি বায়োটা পড়বো, কিন্তু গত বছর স্যার এখানে এসেছে আইটিভি প্রেসিডেন্ট হয়ে। 10 জুলাই মাসেই হয়েছিল আমাদের প্রোগ্রাম, একটা সিএসসি কলকাতা সকালবেলা একটা প্রোগ্রাম হয়েছিল, আর বিকেলে হয়েছিল সিএসসি মাইলস্টোন প্রোগ্রাম আমাদের যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে। স্যার বলেছেন, আমি টপিকগুলোর নাম দেখে ঠিকঠাক করে বলবো। এখানে ওনার সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে, স্যার কিন্তু ছুটে চলেছে এই যে কার্বন এমিশন, আমরা সবাই জানি কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমাতে হবে। স্যারের কিন্তু এটা একটা মানে প্রফেসর শহীদুর রহমান আর রিডাকশন অফ কার্বন এমিশন, এইটা কিন্তু একটা সিনোনিমাস একটা ওয়ার্ড হয়ে যাবে কিছুদিন বাদে। স্যার কিন্তু সারা পৃথিবী এই একটা ট্যাগ নেমে ঘুরে বেরিয়েছে লাস্ট কয়েক বছর ধরে। স্যার নিজেই হয়তো বলবেন, আমি স্যারের সবটা জানি না। আইটিভি সাইট আছে আমাদের, আইটিভি ইনস্টিটিউট অফ ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স, এই বডিটা ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন, সেখানে উনি হেড করেছেন, প্রেসিডেন্ট ছিলেন, সিনিয়র ছিলেন। ওইখান থেকে, ওই প্ল্যাটফর্ম থেকে এই জায়গাটা সারা পৃথিবীকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে কার্বন ফুটপ্রিন্ট কি, সেটা কিভাবে কমানো যায়। আমরা তো জানি, কিন্তু সবচেয়ে মজার কি কথা জানেন তো, এই ভোগ সাম্রাজ্যে, স্যার আমি তো আমার ভুল হলে আপনি ধরিয়ে দেবেন, আমার ফিলিং থেকে আমি বলছি, মানে এটা যে এই ভোগবাদী সাম্রাজ্যে আমাদের সমস্ত কিছুই বাড়ছে, আর আমরা যত কিছু ইউজ বাড়াবো ইলেকট্রিসিটি, ইলেকট্রিক্যাল গুডসে, তত কার্বন এমিশন বেশি হবে। ইভেন এই যে মোবাইল ফোনসেটটা ব্যবহার করি, এর যে আপনার ব্যাটারি চার্জ বা ডিপ্লিশন হয়ে যায়, কিছুক্ষণ বাদে বাদে রিচার্জ করতে হয়, এটা তো কিন্তু বোঝা যায়। ইলেকট্রিসিটি ড্র হচ্ছে, তার একটা ভেতরে ভেতরে কাজ চলছে, প্রসেসিং চলছে, এবং যেখানে ইলেকট্রিসিটি
বা মেশিন লার্নিং সর্বত্র ঢুকে পড়েছে। এটা মানে মেশিন দিয়ে হাই এন্ড কম্পিটিশন, হ্যাঁ, যেগুলো আমরা হিউম্যান বিং ন্যাচারালি সলভ করতে পারে না সেই সব জিনিসগুলো মেশিন লার্নিং দিয়ে সলভ করছে, তার সলিউশন দিচ্ছে। এই সলভটা কি করে করছে? মেশিনের মধ্য দিয়ে তার ভিতরে অসংখ্য কম্পিটিশন চলছে, অনেকক্ষণ ধরে চলছে, এবং তার 175 বিলিয়ন প্যারামিটার্স আছে। এই ChatGPT বা GPT-3 এসব বলছে। আমি ভীষণভাবে অবাক হয়ে গেছি একটা ডেটা সংগ্রহ করে। বলছে নিউ ইয়র্ক থেকে তার আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে কয়েকবার যে মানে প্লেন যদি ফ্লাই করে তার জন্য যে কার্বন এমিশন হয় সেটার সাথে বেশি কার্বন এমিশন হয় ChatGPT যদি 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা ধরে চলে। এই তথ্যটা কিন্তু শুনে অবাক করে দেওয়ার মতো। তার মানে আমরা সবকিছু সলিউশনের দিকে যাচ্ছি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে, হাই এন্ড কম্পিউটেশন, মেশিন, সার্ভার, বড় বড় ফ্যাক্টরি, ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট, এগুলো করছি। সারা পৃথিবী ডিজিটাইজেশন হচ্ছে। সেগুলোকে রান করার জন্যও তো আমাদের ইলেকট্রিসিটি লাগছে। তাহলে একটা হচ্ছে স্যার বলবেন আবার ভালো করে বুঝিয়ে দেবে যে এই ইলেকট্রিক যে পাওয়ার জেনারেশন সেখানে 30% বা মোর দ্যান দ্যাট তার কার্বন ফুটপ্রিন্টটা দেয়। তাছাড়াও অন্যান্য গাড়ি ঘোড়া চলছে সব কিছু। তার অল্টারনেটিভ সলিউশন কি, রিডাকশন কি, তার ব্যবস্থাগুলো উনি বলবে। অল্টারনেটিভ এনার্জি সোর্স, ক্লিন এনার্জি, অ্যাজ ফর এক্সাম্পল সোলার এনার্জি, উইন্ড এনার্জি, এগুলো, বা উনি একটা নিউক্লিয়ার এনার্জির কথাও বলেন। স্যারের বক্তৃতা থেকে শুনেছি, সেটা আজকে বলবেন। কিন্তু আমার কথা মানে স্যারকে একটা রিকোয়েস্ট করবো, সারা পৃথিবীর যে আপনার এক্সপিরিয়েন্সটা হয়েছে একটু জিসকে আমাদের যদি সোজা করে বলে, এবং অ্যাজ এ সেন্সিটিভ হিউম্যান বিং হোয়াট উই ক্যান minimally follow so that we cannot contribute more carbon contribution in our society. এটা আমি একটা রিকোয়েস্ট করবো আপনাদের সহজভাবে। গত বেশ কিছুদিন আগে আলোচনা থেকে আমি বুঝতে পেরেছি যে একটা খুব সহজ উপায় হচ্ছে গাছ লাগিয়ে, বেশি করে গাছ যদি আমরা গ্রিনটাকে বাড়াই, এটা হচ্ছে সবচেয়ে সস্তা উপায় একটা। কিন্তু আমাদের কলকাতা শহরে বা বড় বড় সিটিতে কি হচ্ছে, আমরা ফরেস্টগুলো ডিফরেস্টেশন করে সেখানে নির্মাণ করছি। মানে আমরা একটা বিল্ডিং একটা ব্যবস্থাকে একটা মানে ব্যালেন্স অবস্থাকে আনব্যালেন্সড অবস্থাতে নিয়ে যাচ্ছি, এবং এর জন্য কিন্তু কেউ মানে তাদেরকে কিছু দিতে হচ্ছে না। পেনাল্টি তো আমাদের পরজন্ম গ্রন্থের মধ্যে দিতেই হবে, কারণ আমরা যে ক্ষতিটা করে চলেছি প্রতি মুহূর্তে ভোগবাদী সাম্রাজ্যে, পরেরটা তো তার প্রকৃতি তো ক্ষমা করবেন না আমাদের, সে তার আপন নিয়মে। প্রকৃতি তো সায়েন্সের নিয়মে নয়, এভরিথিং সো মেটিকুলাসলি ম্যাথমেটিক্যাল প্রকৃতির রাজ্যে। সুতরাং সেটা কিন্তু আমাদের দিতেই হবে। আমি একটু বলে আমি খুব মানে খুশি হয়েছি, পারুনি বলেছেন আমি সরি ফর বিং লেট। আমি অনেক দূর থেকে এসেছি, আমি একটা বিয়ে বাড়িতে আমার কাজিন সিস্টারের বিয়েতে অ্যাটেন্ড করেছিলাম। আমি ওখান থেকে চলে এসেছেন, বলেছি যে আই মে বি 10 minutes late। স্যার এসছেন, এই জন্য পারুনির কথাও আমি ফেলতে পারিনি। আপনারা শুনুন, আমি খুব খুশি হব যে এত সুন্দর একটা এখানে মিউজিয়াম প্রোটেক্ট করেছে, বেশি বসতি কনস্ট্যান্টের মধ্য দিয়ে কাজ করেছে, এবং কিরকম পায়োনিয়ারিং কন্ট্রিবিউশন সেগুলো যদি আজকালকার ছেলেমেয়েরা জানে যে সায়েন্টিফিক ডিসকভারির জন্য একটা উন্নত মাত্রার মন লাগে, খুব রিসোর্স লাগার থেকেও তার আগে নিজের মনটাকে তৈরি করতে হবে যে আই মাস্ট বি এ কন্ট্রিবিউটর ইন দিস সেন্স। আমার তাই মনে হয়েছে। আপনারা এসেছেন, ভালো লাগছে। আমি স্যারের ইন্ট্রোডাকশন, এটা আমার দায়িত্ব, একটু ছোট করে বলে দিচ্ছি। Professor Sharifur Rahman, Director, Virginia Tech Advanced Research Institute, USA, President, IEEE Power and Energy Society, 2018 and 2019, 2023 IEEE President and CEO. He is the founding director of the Advanced Research Institute at Virginia Tech, USA, where he is the Joseph R. Lurie Professor of Electrical and Computer Engineering.
He also directs the Center for Energy and the Global Environment. He is a life fellow of the IEEE and an IEEE Millennium Medal winner. He was the IEEE President and CEO in 2023 and was the President of IEEE Power and Energy Society for 2018 and 2019. Founding Editor-in-Chief of the IEEE Electrification magazine and the IEEE Transaction on Sustainable Energy. He has published over 160 journal papers and has made over 800 conferences and invited presentations. He was the chair of the US National Science Foundation Advisory Committee on International Science and Engineering. He has conducted several energy efficiency, renewable energy, blockchain, and sensor integration research project for Duke Energy, USA, Tokyo Electric Power Company, the US National Science Foundation, the US Department of Defense, the US Department of Energy, and the state of Virginia. He has a PhD in electrical engineering from Virginia Tech. Actually, this is not good enough for introducing Professor Rahman. He is more than that, as I know. And today's tag name of the presentation is Opportunities for Low Carbon Electricity for Climate Change Mitigation. A short abstract of the lecture is given. This lecture explains what carbonization is, addresses its causes and impacts. It then offers technological solution to reduce CO2 emission from the electric power sector, which is responsible over 30% of global carbon emission. In order to address the reduction of carbon emission from the electric power sector, a collaborative approach between the industrialized nation states and emerging economies is necessary. This will involve a portfolio of solutions with low carbon generation from wind, solar, hydro, and nuclear, storage, cross-border power transfer, and advanced technology focusing on energy efficiency. This talk also discusses the IEEE climate change program and related activities. With this introduction, please give a big applause for Professor Rahman. Good afternoon, everybody. আমার সুন্দর একটা নাম বলে চলবে। আমি কথা বলবো প্রথমে দেবেশচন্দ্র বোস তার লাইফের আমার এক হচ্ছে স্পেশাল নলেজ। আমি ভাবিনি যে আমি এইখানে এসে কথা বলতে বেশি বোস সম্বন্ধে আমার ভাবো কেউ পাবো আমি ভাবো দিই দেখ আমার বয়স বড় তো যাই হোক আমি শুরু করছি। এই স্লাইডটি ইম্পর্টেন্ট। স্লাইডে একটা ওয়েবসাইট আছে, আমার নাম ফার্স্ট লেটার এবং লাস্ট লেটার নাম্বার ওয়ার্ড। এই স্লাইডে আমি দেখাচ্ছি পরে পাবলিশার হয়ে গেছে। আপনি ডিসকাউন্ট দিন রাতে বলে ইউ ক্যান মিস দ্যাট আউট। স্লাইড পুরো আছে। আমাকে যত লেকচার দিই আমি সমস্ত লেকচার পাবলিশ হয়ে গেছে। এখানে অনেক কিছু বলেন একটা আমি হচ্ছে ওপেন সোর্স পার্সন, আমি যার কথা বলি পাবলিক নলেজ। কোথায় ড্রপ দিয়ে কবে ড্রপ দিয়েছি কোথায় কোথায় দিয়েছি সমস্ত ইনফরমেশন আছে। আচ্ছা এইটা হচ্ছে স্ক্রিন ক্যাপচার যে শোতে আমি করে বলা সত্যি এখন জানি ওয়েবসাইটে দেখলাম এবং এটা পুরো পিডিএফ ফাইল আছে ছবি সহ। আচ্ছা এটা আমার এইটাও দেখাচ্ছি আমি এটা আমার দেখতে দেখবো কেন দেখছিলাম আজকে সেটা একশো এটা হচ্ছে আসল কাজ। ওনার চিঠি দিলাম, চিঠি তারিখ হচ্ছে 4 জানুয়ারি 2024। তখন জানুয়ারি 12 চক্রবর্তী উনি আমাকে ইনভাইট করবেন, আপনি আসেন কথা বলেন দেখেন এবং শরীরটা নিতে করা আছে শো যে ছবি উনি লিখছেন আমি বানাইনি লিখেছি। এটি ইম্পর্টেন্ট ছবি। এক ভদ্রমহিলা কৃষ্ণা বোস, তিনি হচ্ছে জগদীশচন্দ্র বোসের নেফিউ গ্র্যান্ডডটার, বলছে গ্রেট গ্র্যান্ড নিস। এখানে দেখেন সমস্ত নাম্বার অর্জন মেঘনা সাহা, জেসি ঘোষ, জীবনচন্দ্র ঘোষ, তারপরে স্নেহা
তৈরি হয়েছে in the early 20th century. আচ্ছা, আমার কথা হচ্ছে এটাতে বোঝা যায় যে সেই সময়তে bigger Indian sense community was Bengali. We should talk about that. আমার কথা হচ্ছে বাঙালি ভবিষ্যতে বুঝিয়ে নিয়ে আসা ঠিক আছে আমার কথা হচ্ছে আমি ওই জায়গায় কথা বলতে দিয়েছি কথা বলছি সবাই শোনো যাই হোক এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট milestone হচ্ছে IEEE's way of recognizing historical achievements. India পাঁচটা আছে সবার দুটো প্রথম কলকাতা এটা জেসি বোস একটা পেয়েছেন সিরাম এইখান থেকে জিনিসটা শুরু এইটা তো হলো এটা হচ্ছে মাইলস্টোন প্ল্যান আছে রেসিডেন্সি কলেজের প্ল্যান এটা হলো চারটা জায়গায় হ্যান্ডেল দিতে পারে আমি বললাম না ওনার প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তি সব কিছু জানলো কি কাজ করেছিলেন তার জন্য আমরা বললাম কাজ করতে মেডাল মেডাল ফর ওয়ারলেস কমিউনিকেশন ওটা পুশ করে আমি এটা শুরু হয়ে গেছে এই বছর 5 সপ্তাহ নমিনেশন এসছে অ্যানাউন্স করা হবে by December this year. We are there আমাদের টোকিও মিটিং আছে আমি বলেছি মনে করতে আসতে যাই হোক এইটা হচ্ছে 7 জানুয়ারি 2024 সালে টাইমস মিডিয়াতে আগে হয়েছে কাভারে গ্লোবালি আমি খুব গর্বিত ফিল করেছি এখানে ওখানে আমার নাম আছে লাইব্রেরি প্রেসিডেন্ট আমি কিন্তু এই বারবার কারণ আমি আমাদের করেছি আমি পোস্ট করে বোর্ডে প্রেসিডেন্ট ছিলাম এটাকে অ্যাপ্রুভ করা হয়েছে কথা হচ্ছে করতে গেলে আপনার অনেক কাজ করতে হয় টাকা পয়সা লাগে এখন একটা মেডেল পাওয়ার জন্য টাকা বলেছে $1 মিলিয়ন ইনকাম আছে বছরে $70-80,000 অনেক খরচ করে মেডেল ব্যাগ টাকা সরকার দিতে পারে এক ভদ্রলোক মমিনা ছবি উনি টাকা দিয়েছেন উনি হচ্ছেন IIT থেকে প্রথম PhD এনিআই ইনস্ট্যান্ট কর্পোরেশন ওইটা ওনার এইটা হয়েছিল আপনার 12 জানুয়ারি ওয়াশিংটন ডিসিতে যখন আমরা ঠিক করলাম দেওয়া হবে IIT অ্যাসোসিয়েশন অফ নর্থ আমেরিকা এর মেম্বার হচ্ছে 50,000 আইডি গ্র্যাজুয়েট 50,000 অনেক বছরের লোক আছে ওনারা বললো যে আমরা পাবলিকলি অ্যানাউন্স করতে চাই পাবলিক মানে সরকারি আমরা বললাম ইউএস কংগ্রেসে অ্যানাউন্স করা হয়েছে 12 জানুয়ারি 2024 আমি কিনেছিলাম এইভাবে ছবিটা বাঁদিকে ওই ইন্ডিয়ান এম্বাসির ফার্স্ট অফিসার এই মণিপুরি আমি আমার পাশে IIT-র মিস্টার রবার্ট দুর্গা আর এটা শুরু হয়েছিল 12 জানুয়ারি এই তিন ছবি দেখায় বাঁদিকে হচ্ছে মণিপুরি বলছেন এই সম্বন্ধে কি হয়েছে আমি বলেছিলাম যেহেতু বেশি বছর জন্ম বর্তমান বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ Ambassador of Bangladesh should come and recognize him. He came in Congress, in Master Bangladesh. He was Dr. Imran. And that one is a Krishna Bose, the great and least of this was. Excellent. Which we did as a so we have in EHC, I mean, after the basic of university, we have a million for examples. These are disabilities of the এটা আমার কি বল কর্তব্য বলেন আমার কথা আমার বলার উদ্দেশ্য যে এটা চলে এডিশন চলুক তো এখন আমার বাইরে চিকিৎসা বললেন বাংলাদেশ আমার মিশন আছে বলে let the world know what we can do to revive the industry in this world. আমি একটা টক দিয়েছিলাম এডিনবরাতে গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে ওখানে ছিলেন প্রিন্সেস অ্যান এই প্রথম রাজার ফোন মানে আমার তুমি বলতে আমাকে হোয়াট ইজ IEEE I বললাম IEEE promotes clean tech solutions for climate sustainability. Clean tech. কিছু করতে লাগে আমার মনে হচ্ছে এটা বুঝিয়ে বলা হলো দুনিয়াতে আমার দায়িত্ব আছে একটা আমি
এইটা ইম্পর্টেন্ট একটা ডেটা সেট। হোয়াট ইজ কার্বনাইজেশন? ডেটা আছে going back 800,000 years ago to now. নর্থ পোলে কোনো গাড়ি ঘোড়া চলে না, মানুষজন নাই, বাতাসটা পরিষ্কার। ওই বাতাসে কতটা CO2 আছে? That's the starting point. অনুবাদে পার্সেন্ট নেবে। যেটা দেখেন from 800 বছর থেকে আজ পর্যন্ত আমি 1940s মোটামুটি 280-220 প্লাস মাইনাস পার মিনিট। এখন হলে 440 চলে যায়। এটা খাওয়া অনেক প্রশ্ন করে আমি তো জানি 8 লক্ষ বছর আগে কি করে উন্নয়নের ছিল চিন্তা করলে সলিউশনটা কঠিন না। কি হয় ওখানে বাতাস অনেক ময়শ্চার আছে, ঠান্ডা হলে ঠান্ডা স্নো হয়, ওটা থেকে যায় উইথ টাইম আইসটা জমে। আমরা জানি 100 বছরে কত সেন্টিমিটার আইস শিট হয় আমরা জানি। আর কত বছরে কত দিন যে 4-5 meters down then ice cream নিয়ে এসছে ওইটা বয়স কিন্তু 8 লক্ষ বছর ওই আইস ক্রিম এইগুলো বলে বাতাস বেরোবে পানি হবে বাতাসে থাকবে স্পেকট্রোস্কোপি কত CO2 কত NOx or gravity. That's how it is. Our sample reports are based on the depth and the very precise measurement. এটা হচ্ছে more recent. আমি অপডেট যাচ্ছি 1750 থেকে 2020 এটা দেখেন 1750 থেকে 1850 or so CO2 atmospheric concentration 280 লিটার ছিল পরে এবং annual emission ছিল almost zero গাড়ি ঘোড়া ছিল না ভালো ছিল না ট্রেন ছিল ওই 1967 থেকে বাড়া শুরু করে কেন এই যে ভদ্রলোক জেমস ওয়াট famous for invented the steam engine. He produced a whole fire. Each one began burning coal in large amounts. The electric documentary train lights ছিল কাগজ ট্রেন whatever. তারপরে জাহাজ, তারপরে গাড়িতে পেট্রোল চলে ইনফ্যাক্ট অলরেডিও ট্রাক চলে এখন ওই জন্য ছটা এখন প্রত্যেক বছরে গ্লোবালি CO2 এমিশন হয় 40 বিলিয়ন টন। 2 billion tons emission per year. এই জাহাজ গাড়ি তারপরে ট্রান্সপোর্টেশন পাওয়ার প্ল্যান্টস দেখি যাই হোক এখন আচ্ছা বলো সবার কি হচ্ছে আমাদের হচ্ছে এইটা গ্লোবাল টেম্পারেচার চেঞ্জ আপনি দেখেন আপনি 1925 or so what are plus minus 1 plus minus after 25 and minus like that plus বেড়ে চলে গিয়েছে এখন 1.2 2015 হয়েছিল প্যারিস ক্লাইমেট কনভেনশন বলা হয়েছে we must keep it under 1.5 degrees centigrade compared to before industrial revolution এখন 1.5 চলেছে বেড়েছে if it goes towards নিচে more than 2 degrees centigrade শেষ দেখা না বাকি আর চলবে কারণ এখন কেন যখন সাইক্লোন হয় ক্ষতি বেশি হচ্ছে কেন বেশি গাছ হচ্ছে বিল্ডিং নষ্ট হচ্ছে তার কারণ বাতাসের ময়েশ্চার বেশি ময়েশ্চার থাকলে বাতাস স্ট্রং হয় আগে ময়েশ্চার ছিল একটু বাতাস if you go 2.4 or more centigrade CO2 impact এত ঝড় ঝাঁটা হবে তখন আর ওই বাতাসে থাকা যাবে and that's a non-stop feedback loop এই জিনিসটাই বলে এই ডেটা দেখাচ্ছি ডেটা ফ্রম 1951 to 1980 বেস 51 সাল থেকে 80 সাল বেস আপনি যা দেখেন 1951 to 80 or 2022 এটা ব্যান্ড ছিল 23 সালে it has exceeded the band by 1-2 degrees this is the difference it is more than normal এই হচ্ছে impact ওটা দেখাচ্ছি টেনশন কি হয়েছে আর আমি পুরো ডেটাকে পাইনি আমি ডেটা পাই দেখাবো পুরো ম্যাচটা আগে ডিসেম্বর এটা প্রায় 1-2 ডিগ্রি more than the global এক বছর যতটুকু দেখবেন 23 সালে জুলাই মাস হটেস্ট সেপ্টেম্বর হটেস্ট ডিসেম্বর হটেস্ট এগুলি হটেস্ট that's the
ডাইরেক্টর টেকনোলজিস্ট উনি বোঝানো এটা হচ্ছে তখন বলছিলাম কি করতে পারি এটা আমার আসছে বলতে পারি এটা হচ্ছে ইম্প্যাক্ট আপার লেফট হচ্ছে দিল্লিতে হয়েছিল 52 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তারপরে হচ্ছে এটা শুধু হট হয় না যাওয়ার পরে নদী শুকিয়ে যায় আবার এদিকে ফ্লাড এবং ঝড় হয় এটা হলো দিল্লির দিকে কোথায় অবস্থা শহর তো এসি নাই হয়তো মানে ড্রিঙ্কিং ওয়াটার শহর ড্রিঙ্কিং ওয়াটার এর একটু ইন্টারেস্টিং ইস্যু লিবিয়াতে বলুন লিবিয়াতে 2022 সালে বৃষ্টি হওয়াতে একটা ড্যাম ভেঙে যায় all the water came through পুরো শহর ডুবে গিয়ে যখন লোক ওই গ্রাউন্ডিং ফ্লাশ থাকা all of them আমার দায়িত্ব আছে to predict these things and say okay জানুয়ারি যখন পাকিস্তানে প্ল্যান হয় 21 সালে অনেক মানুষ মারা যায় অনেক পানি করতে আসে কিন্তু নিউ ডিসিশন হ্যাঁ আমি বলেছি source of Himalayas lot of ice melted and not the water এত বেশি জল এসছে নদী ম্যানেজ করতে পারে জানতো এইটা আসতে 10 দিন সময় লাগে এবং নতুন সময় রোদ করে খেয়াল করে বাংলাদেশে প্রায় 70 বছর মারা যায় ঠিক নেই খবর নেই তোকে একটা ব্যাগ দিয়ে দেয় 7 দিনের খাওয়া কাপড় গামছা গাছে ধরে জীবনকে বাঁচবে পারিবার যায় ইউ টু লাইফ সেটা হচ্ছে আমেরিকাতে ফিলাডেলফিয়াতে ফ্লাড হয়ে মানুষ মারা গেছে নিউ ইয়র্ক মানুষ মারা গেছে কারণ কি হয়েছে আমার গেছে আমরা টেকনোলজিস্ট ইউ ক্যান প্রেডিক্ট 3-4 দিন আগে জানতে পারি কি করতে যাচ্ছে তাই কোনো পাকিস্তানের সেকশন আছে কেন ওল্ড সরকার দিয়ে করছে না আমরা খেয়াল করি এখন বলবো অ্যাওয়ারনেস কি করবো আমাদের চাইতে অ্যাওয়ারনেস এখানে যাচ্ছে কিছু অ্যাকশন আছে সেটা আমার আচ্ছা এটা হচ্ছে গ্রিস গ্রিস ইজ নট নট পারি গ্রিসের ক্লাইমেট কম্পারিজন ইন্ডিয়ান পারি হচ্ছে গ্রিস এটা হচ্ছে ফ্লাডিং একটা বেশি জল কম জল দাও মাঝে হচ্ছে is in Italy and the country হচ্ছে চায়না দুটো ঘেরে যাওয়া যায় এখন প্রিপায় এটা নাম সেকেন্ড হচ্ছে থার্ড হচ্ছে ওয়াইল্ড ফায়ার এখন because of the rain speed is high and weather is dry temperature body too high moisture too much dry হলে আগুন লাগার খাবার Europe is not known for fire. Let me example France, Portugal, Germany, Greece, Spain, Italy. It's a more interesting. Siberia on the way borrow. The way as a panda. The way other those said and poor grown to this. Sorry. In our solution space, good way. Roughly 1/3 each person has a power sector generation, another third has a transport sector backed by plane, another has in factories, buildings and that. I'm the power engineer, I'm going to power sector. And each year is 6-point solution. The publisher will say spectrum magazine and generate utilization. Published. What I would say, use less electricity if you can. Our data is lab after doing any classroom, we like the only 20% illumination and save 5% electricity. If I go to Google and only number air conditioning. We can have a taste to this. And the air conditioning. Karena sabar guna itu orang suruh kota saya, karena saat ini temperature we produce more than 20% more CO2, 20%. Okay. Now, hotel level change होता है से, बाहर का एक साथी, एक हरा, अमेरिका हम white, हम possible white, price base, हम
শারীরিক চাপের সাথে পয়েন্টে এগুলো জানতে হবে ইন্টারনেট কি 4 ডিগ্রির জন্য তুমি 20% পানি দিচ্ছ সিজন আমি বলি আমার মিশন লাইফ নট ডলার আমার কারেন্সি হলো সিওটি মিস মাই কারেন্সি সিওটি নট ডলার তোমার কাছে পলিসি আছে এই কারণে আমি বলি প্রায় মিলিসে যায় ওরা 300 মিটার হলো গাড়ি করে যায় আমি হেঁটে যাই গাড়ি স্টার্ট এয়ার কন্ডিশনিং গাড়ি বন্ধ করা পানি মানুষ এইগুলো বুঝতে হবে হেঁটে যাওয়া সম্ভব হয় আমি গিয়েছি গত বছর একটা ট্রেক্টর দিলে যাও ট্রেক্টরের পরে যাওয়ার কথা হেঁটে যাবো ট্রেক্টর দিলাম নর্মালি গাড়ি করে নিতে আমরা দিয়েছি সাইকেল চালিয়ে যাওয়া চালিয়ে আমি তাকে কখন চালাই ট্রেক্টরে গেলাম আর কি ওদের নর্মাল এদের কি যে গ্যাস সাইকেল চলতে হবে ওরা মানে খালি সবাই প্রথমে বললাম যদি আমরা বলি এইভাবে বলি আমরা 20% বাঁচাতে পারি দ্যাটস বাই ট্রেনিং কিছু এই হিসেবে মানে ভাঙায় আর লাইফ আরো বেশি 25% by gaining some lives and not only schedule nanti that's all কমিয়ে দিয়ে দেওয়া আমি জাপানে এখন কাজ করেছি যেখানে লাঞ্চ সময় 12 থেকে 1টা 11:59 সবাই লাইভ হয়ে যায় চলে এসে লাঞ্চে পরে লাঞ্চ থেকে ফিরে আসলো ওই 12:50 লাইভ দেওয়া একটা জানা হয়েছে লাইভ এগুলো আপনি বেশি social evidence আমি যে লাইভে বাঁচাচ্ছি আমি তো ভাবলাম আমি তো কাজ শুরু করে একটা সময় কেন আমি লাইভে কাজ করবো কারণ এখন জানার জন্য এটা কিন্তু শিক্ষা এবং শৃঙ্খলা এটা আমাদের ছোট ছেলেমেয়ে বলে তারা মনে রাখবে এমনি আই ক্যান অ্যাফোর্ড ইট অ্যাফোর্ড দিন না এটা তুমি পুরো ক্ষতি করছে বলে ভাবনা তোমার টাকা থাকা হবে না ক্ষতি হয় এটা হচ্ছে আরেকটা হ্যাঁ তখন যদি আমাদের যদি না হয় ইন্ডিয়াতে কোর ব্র্যান্ড আছে অনেক কানাডা আছে ভিয়েতনামে আছে থাইল্যান্ডে আছে এটা চলবে বর্তমানে দুনিয়াতে মোর দ্যান 200 কোর ব্র্যান্ড রানিং ফর পার্ট অফ দ্যাট এটা বন্ধ করা সম্ভব না আছে মানে এক্সপেন্সিভ তার মধ্যে আছে আপনার চিনি স্ট্যাকলে তার বাবা ধরে এনে তার মধ্যে বেঁচে ফুড সামার স্টোর সামার সেটা এক্সপেন্সিভ কিন্তু অ্যাভেলেবল যারা বড় দেশ আমি বলতে পারি ঠিক আছে আমি তো কারণ সফটওয়্যার পাচ্ছি না আমি ক্যাচ it and not added the CO load in the atmosphere সেটা গেল আর হচ্ছে হাইড্রোজেন and স্টোর এই যে আমরা দেখি উইন্ড বলেন বা সোলার বলেন তখন আগে কিছু হয়েছে চলবে না কারণ স্টোরেজ দরকার দিয়েছে সম্ভব হাইড্রোজেন ভালো মিডিয়াম স্টোর আমি তাহলে রেফারেন্স পানিকে নিয়ে এই শুনে আছে পরে আমার বলছে যে টেকনোলজি আমি দেখব কীভাবে সম্ভব and the thing that possible আমার আমাদের মধ্যে এক দিস না তারপরে সময় আমাদের উপরে আরো বাড়া যাবে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে যে অনেকে জানি যদি বলেন আমরা বলি যে ইন্ডিয়া অনেক কোল বার্নিং হচ্ছে পাওয়ার স্টেশন ইজ ট্রু ইন্ডিয়া লিডিং কান্ট্রি ফর উইমেন্স ওয়ার্ক in the world and US India in the world এটা স্থান থেকে অনেক পড়াশোনা এটা গেল উইন সোলার একটা বড় ব্যাপার মানে বাংলাদেশ ওই খালি জমি নাই উপর সরকার আমাদের রাজস্থান পেছনে হচ্ছে একটা গ্রুপ আমি ট্রেনে গিয়েছিলাম গভর্নমেন্ট বিল্ডিং ট্রেনিং সেন্টার সমস্ত বিল্ডিং সাইডে সোলার 30% পাওয়ার পাচ্ছে সোলার থেকে আমি যায় এই অ্যাভারেজ হ্যাঁ আমার মনে হচ্ছে প্রথম ধরনের দামটা কি দাম আসলে পরে কনসেপ্টের শেখো কি দাম আমি জাপানে বলেছিলাম
American has a borough, Chernobyl, McDonald Island, and a bad presence, leader and a car. It's still really expensive. And there was an advanced small reactor, 1700, 150 megawatt. On a say, much easier to install and implement. Then 60 megawatt, 20 meter tall, 2.7 meter diameter, 590 tons store. It will have to be drilled hole in the ground, 2 meter deep, 2 meter wide. Just take it. Under the water, but the man of the earth. That's very heavy. Or finally, I'm going to cross-border energy transfer. India buys from Nepal, Bhutan. Bangladesh buys from India. New York buys from Canada. France, British, Italy, Spain, Switzerland. Currently, যদি আমার এনার না থাকে renewable power, New York নিয়ে আসছে 1250 মেগাওয়াট from Canada. Hydro power. তারপরে ওদের full plant 1250 মেগাওয়াট. That's an example. অর্থাৎ যতটা সম্ভব দেখো প্রথমে আনা যায় কিনা পাওয়া তুমি এবং আসে নিয়ে যাচ্ছি তাহলে এই বিষয়টা হয় না। তারপর আমি টকটা দিয়েছিলাম সিঙ্গাপুরে গত বছর 6টা আইটেম এবং আমার 5টা প্র্যাকটিস করছি অলরেডি এক্সপ্লেন আমাদের কি করে শোনা যায় অ্যাবস্ট্রাক্টটা যে এটা শুধু বলবো না বড় লেভেল সবাই লেভেলের এমনি বলতে পারে এই এফিসিয়েন্সি লাইক আমরা বলতে পারি টেম্পারেচার এসি সাবজেক্ট করতে পারে ইন্ডিয়া করতে পারে ইউএস করতে পারে চায়না করতে পারে সবাই করতে পারে এটা আমার মিশন মেলা বোঝানো সব বলে বোঝানো করে না তোমার পাটা করে এটা সলিউশন ওটা পাওয়ার সেক্টর তারপরে আমাদের কি হয় ট্রান্সপোর্ট সেক্টর যাই হোক এখন আমরা আইটিভি ক্যান বি প্লেয়ার ক্যান বি সলিউশন প্রোভাইডার আমাদের ট্যাগলাইন হচ্ছে অ্যাডভান্সিং ইকোনমিক ট্যাগলাইন আমি শুনলাম what do you mean by advancing? How do you do it? আমি তোমার দেখা যাচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জ উই আর অ্যাডভান্সিং ইকোনমিক আমি এটা পোস্ট করছি যে একটা ছিল স্লোগান ছিল এখন দেখা যাচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইট বলছি ক্লিনিক সলিউশনস এইটা হচ্ছে আমাদের ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রোগ্রামিং একটা করি আমি করি নিচে দেওয়া আছে ওয়েবসাইট ক্লাইমেট change.io.org ওয়েবসাইট এখানে যার অনেক কিছু পেপার আছে স্টোরি আছে অ্যাডভান্স রিভিউস আছে অল ফ্রি এটা হচ্ছে ওই ক্লাইমেট চেঞ্জ ওয়েবসাইটের মানে ল্যান্ডিং পেজ ওখানে আছে রিসোর্সেস আমাদের নিউজ লেটার অ্যান্ড লাইব্রেরি আমি দেখেছি আর যেটা আছে এক্সপ্লোর ডেটাবেস সেখানে আছে 53 লক্ষ আর্টিকেলস 53 লক্ষ 30,000 ক্লাইমেট চেঞ্জ if you go to the climate change website প্রত্যেক মাসে আমরা আর্টিকেল পাবলিশ করি নন টেকনিক্যাল তারপর ইলেকট্রিক ভেহিকলস টেম্পারেচার reference and efficiency and the like. You can sign up and look at it. এটা হচ্ছে আমাদের আরেকটা পেজ on the same website IEEE conference related to climate change stuff. আমরা বছরে 2000 ক্লাস কনফারেন্স অর্গানাইজ করি ইন্ডিয়া করতে করা কনফারেন্স 2000 তার মধ্যে 50-60টা হচ্ছে climate change stuff. If you want to go to this page this করা আছে কোন কোন দেশে এশিয়ান কি কনফারেন্স করছে হতে পারে কিছু ব্যাঙ্গালোরে হচ্ছে হতে পারে কলকাতায় হচ্ছে রাজস্থানে হচ্ছে this for you to be engaged with IEEE কি করা সম্ভব বলছে এই আচ্ছা এটা হচ্ছে নিউজ লেটার এটা বাই রিকোয়েস্ট আপনারা চান ওয়েবসাইটে যান লাইব্রেরি সাইন আপ আমি পাঠাই না হচ্ছে রিকোয়েস্ট মাসার পর আসবে একটা এইভাবে কি আর্টিকেল ছাপা হয়েছে সার্কেল ইভেন্ট ওয়েবসাইট থেকে অন ক্যাম্পাসে কতগুলো আছে এটা হচ্ছে আমি বলি আমাদের ইকোসিস্টেম বা ক্লাইমেট সিস্টেম ইকোসিস্টেম অবলিগেশনস
কনফারেন্সেস স্ট্যান্ডার্ড আছে যে কতটা টেম্পারেচার বাড়লে কতটা কনসাম্পশন কমে স্ট্যান্ডার্ড আছে ইকোসিস্টেম। তো এটা হচ্ছে আমরা কি করি, আমি তুমি বলি আমার দায়িত্ব যে কথা বলা না আসলে দেখানো যে আমরা সত্যি বিয়ে করছি। এক্সাম্পল ইজ December 23 July আমরা অনেক আন্ডার দিয়েছি সেখানে ওপরে পাওয়ার কোম্পানি ডান দিকে স্ট্যান্ডার্ড নিচে বাঁ দিকে আমার কথা হচ্ছে যখন ডাকে যাবো বলবো এবং টেক কোয়েশ্চেন ইভেন দো আমার স্টাফ বলে যে না তোমাকে প্রাইভেট পুলিশ নাম দিয়ে আগে কিছু বলছে না ভোগ করে যাচ্ছে আমি যাবো বুঝে ভোট কেন এটা হচ্ছে বুঝতে চেষ্টা করো। অনেকে বলে যে আমি পেপার লিখলাম একটা আর যদি তুমি পাবলিশ করলো তো 3 দিন লাগবে একটা পেপার যদি আমরা নিয়ে আসি এটা আমরা প্রসেস করি ইংলিশ কন্টেন্ট অ্যান্ড চেক দি ভ্যালিডিটি অফ রেফারেন্স। আমাদের খরচা হয় পার পেজ $60 জিজ্ঞেস যেমন $10 $10 আমাদের খরচ যেমন কিন্তু দিতে পারছে না এজন্য আমি বলি ask for subscription. You happen to know আমি পোস্ট করেছি হয়ে গিয়েছে আমাদের সবচেয়ে নাম্বার জার্নালিস্ট IEEE সিরিজ নাম্বার beginning next January will be free. Anyway, মানে বোর্ড অ্যাক্সেস লিখতে বলতে হবে না আবার পড়তে বলে না। নতুন কথা হচ্ছে এই বছর অ্যানাউন্স করেছে নতুন ম্যাগাজিন মানে IEEE প্ল্যান ওটা কি হয় আমরা afford to give something free because of the system আছে। এটা একটা এক্সাম্পল ফর দিস কোম্পানি আমি বলে বাংলাদেশের বিশেষটা দেখাই কত বড় হয়েছে এটা আমরা ওই টু ওয়ান দ্য টপ এক্সাম্পল আমরা করেছি আমরা যাই হোক এটা রটারি ক্লাবের এক্সাম্পল এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। গত বছর অ্যাজ আমি বই বের করেছিলাম সবাইকে বলে পাঠানো হয়েছে ইন্সপিরেশন অ্যান্ড টেকনোলজি ইন্সপিরেশন। এই বইটা ডাউনলোড ওয়েবসাইট মনে থেকে বড় লিঙ্কটা you go to IEEE.org our page write down the inspiration process download সেই বইটা থাকে পরে কি করেছে এডিশন কি করেছে টেস্টটা কি করেছে অন্য সায়েন্টিস্টরা ইভেন কম্পিউটার চেক so starting us history of IEEE's contributions in বইটা free. তো যাই হোক এটা আমার শেষ স্লাইড। আমি আবার দিলাম আমার ওয়েবসাইটের লিস্টে আমরা করছি এবং তবে প্রশ্ন থাকলে আমার ইমেল দিলাম আমি ইমেল খুবই দিয়ে একটু আমার ইমেল অ্যাড্রেস আর ওয়েবসাইটে দিলাম। এই ওয়েবসাইটে পুরো স্লাইড এটা আমাদের পাবলিশ করে দিয়েছে। এগুলো আমার ছোট বাংলা কথা আমি কলেজে একবার গ্রাজুয়েট করে বলছি যে অনলাইন এফিসিয়েন্সি কলমে 300 লোক হয় কেবল ইঞ্জিনিয়ারিং আমি তো বললাম তুমি কে বাংলা বলতে না দুটো হাত সেখানে তাদের অসুবিধা বাংলা বলবো যে বোঝা আমি জিজ্ঞেস করি বাংলা বলে কি বলবে আমি কি বললাম আমি শুরু করে বাংলা বলি কারণ বাংলা ভালো লাগে বাংলা বললে আমার মতো কথা বলছে বুঝলাম ভালো করে। আমি তো বলেছি আমি একজন শিক্ষক আমার যারা কথা শুনছে না বলছে আমার বলার আমি বলে যাচ্ছি বললাম কাছে না বুঝলে আমি বলবো ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এবার আমার কাছে Any questions for any questions, comments? open house? Anyone wants to ask any questions? Please. Recently, বিভিন্ন একটা গভর্নমেন্টের রোল আছে গভর্নমেন্টের রোল আছে ইজিপ্লিকেশনে।
এবং পিপল নেচার দেখেছি এরা কিছু মানে কি বলবো টাকা থাকলে মনে হয় যে আমি বাড়ি করছি এটা আমার কিন্তু এটা বোঝে না লোকে the resource cannot be used. We can provide money may be used, but resource is not. তবে আমরা যদি এগুলো জাস্ট নম করে দিই এবং সত্যি সত্যি মানে কি করে হচ্ছে সেটা বোঝানোর সাথে প্রথম দিকে বলে না কানে করে ওড়ানো ওরকম কিছু সিলসিলায় করতে পারলে ভালো হয় মনে হয়। হ্যাঁ, তো আর এই প্রোডাকশনসগুলো আমাদের তো ইলেকট্রিসিটি নেসেসিটিটা বেড়েই চলেছে দিনকে দিন, কারণ মানে যেটাকে আমরা সভ্যতা বলছি প্রোগ্রেসেস, সেখানে যেটা আমার বিভিন্ন সাইড আছে তার জন্য অন্য অনেক লোকে আছে সোশ্যাল সায়েন্সের ইঞ্জিনিয়ার প্যাটার্ন এক্সেট্রা নানান রকমভাবে এই ব্যালেন্সটা। হ্যাঁ, সোলারটা তো আমরা জোর করে করতেই পারি কারণ আমাদের এখানে যথেষ্ট সূর্যের আলো আছে। তো এই নিয়ে মানে মাস্ট করা যেখানে সূর্যের আলো আছে দিনের বেলায় তুমি এত সাপ্লাই থেকে পাবে না। আমি একদম মানে ইলেকট্রিসিটি পাওয়ার হাউসের লোকের সাথে কথা বলে দেখেছি যে এই যে প্রচন্ড গরম পাচ্ছে ওরা খুব খুশি কারণ এসি কিনবে ওদের বিজনেস ভালো হবে। তাহলে দেখুন আমরা বলছি একরকম কথা এরকম কমিয়ে কি করে করতে পারি লোকে কমফোর্ট থাকে, তাহলে মিনিমাম সেন্সিটিভিটিটা মোস্ট অফ দ্য টাইম আমি প্রত্যেক দিন আমি যখন আমার বাড়িতে এসি চালাই প্রত্যেক সময় আমি মনে করি সেই মানুষগুলোর কথা যারা এসি করায় না। হ্যাঁ, আমি কোনো খাতার সাথে বেশি নামাতে পারি। হ্যাঁ, মানে করলেও এই জায়গাগুলোকেও অ্যাওয়ারনেসের ভীষণ প্রয়োজন হচ্ছে, তাই না? একটু করে মানে আমাদের বাধ্য করা। আমি একটু ওনার সূত্র ধরে বলছি আমার ফিলিং, যদিও আমার কোনো এমনি স্ট্যাটিস্টিক্যাল বা কোনো রকম সাইন্টিফিক অ্যানালিসিস নেই, আমার মনে হয় যে আমাদের কলকাতার মতো শহরে বা ইন্ডিয়ার কোনো মেডিয়াল সিটিতে কোনো রকম গভর্নমেন্ট ইনভলভমেন্ট ছাড়া কিছু উন্নতি করা সম্ভব কিনা আমার সন্দেহ হয়। কোনো লেজিসলেশন অফ এনি কাইন্ড এবং বিল্ডিং যেখানে ফাঁকা জায়গা সোকল বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে সব একটা স্টেটাস সিম্বল হয়ে গেছে যে আমি সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশন ডবল টাওয়ার কমপ্লেক্সে থাকি, এখানে কোনো লেজিসলেশন না দেখানো মুশকিল। এবং এখন এমন হচ্ছে আমার মনে হয় গভর্নমেন্ট কিন্তু চিন্তা করে বিভিন্ন স্লাম ভিলেজে কীরকম হাউসিংয়ে শিফট করা যায়। এখন স্লামে এমন অবস্থায় দোষ দেওয়া যাচ্ছে না, ওরা পর্যন্ত এসি বসে চালাচ্ছে। এখন গভর্নমেন্টের ইনভলভমেন্ট আমার মনে হয় কোথাও লাগে। আমরা বলি যে কম্পেয়ার টু দ্য ইউএস আমাদের এমিশনস কিছুই না, সো আমরা বাড়াবাড়ি যেতেই পারি এরকম এগুলোই আমরা দিদিটাকে দেখা করি কথা বললো এইটা আমি অনেক কাজ করেছি আমরা বলেছি বলি ক্যারেট অ্যান্ড স্টিক স্টিক হলো পর ক্যারেট হলো এক্সটেন্ডেড। আমি প্রোগ্রাম করেছিলাম বছর তিনেক আগে আই ক্যান কন্ট্রোল দ্য থার্মোস্ট্যাট কিন্তু বাইরে 20 করে দেওয়া করি অনলাইনের সার্ভিসে এখন একটা কোম্পানি বাড়িতে পড়ে গেছে বলছে ওরা 3 ডে থার্মোস্ট্যাট বাইরে চাই অন কন্ডিশন তারা কন্ট্রোল করবে টেম্পারেচার বেশি খেয়ে না হচ্ছে ফ্লোরে মাইন্ড। আর পরের কথা হলো যে শিকাগো এক্সাম শিকাগোতে আছে বলে পাবলিক হাউজিং কর্পোরেশন গরিব বাড়ি বাড়ি থাকতে এসি আছে কোনো কমায় না পাওয়ার 3% সরকার আছে। এখন আমাদের ভর্তি করা যায় তোমার কন্ট্রোল করার সমস্যাটা বলছি কন্ট্রোল সমস্যাটা আগে বাড়ি তিরিশে 22 তারপরে 80 টাকা কমে চাকরি করে। ফর এক্সাম্পল ইউএস বেস নর্থ ক্যারোলাইনাতে সোলজাররা তাদের ওই 10 রুমের পর এসি বন্ধ করে রাখা
এটা পসিবল। আপনি বলেন যে ইসলামের আছে ওদের উপর আমার মানুষ আমাদের থাকে এখন কি করে নেশা দিয়ে কিছুটা লাভবান করা যায় বছরটা বছর। আমার কথা হচ্ছে যে স্মার্ট আই উইল লেট ইন ফোর্স আই উইল ইনোভেশন। এখন যদি পাওয়ার কথা দিয়ে বলে সিএসসি ফ্রি দেব থার্মোস্ট্যাট আমরা ওয়্যারলেস থার্মোস্ট্যাট আমরা করবো অ্যাজ নিডেড তুমি বলতে যদি এসে 26 মিনিট করে দেখা করি 2 মিনিট সার্ভিস হয়ে যাবে। এটা প্রবলেম নেই, এটা সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস। ওরা বেশি পাওয়ার বেশি বেশি আমাদের ওরা আমাদের সরকারের আছে পাওয়ার মিনিস্টার আমাদের চিফ মিনিস্টার আছেন, এগুলো এডুকেশন লাগে এটা করে কি সম্ভব। ঠিক আছে আমি বলছি এক্সিস্ট করে এখন দূষণ ইলেকট্রিক ভেহিকেল তো একটা অরিজিনাল ফোন থেকে একটা ফোনে আছে আবার তো ইলেকট্রিসিটি হিউজ ডিমান্ড বাড়ে তো এটা কি সলিউশন প্লেস যেখানে আমাদের সোলারে কারে শিফট করা উচিত। যদি আপনারা চেষ্টা করেন জিজ্ঞেস করতে এখানে চালাচ্ছি ইলেকট্রিক ভেহিকল সিএসসি পাওয়ার দিচ্ছে বাট কোথা থেকে আসছে, কোথা থেকে আসে লস। আমার ডেটা আছে দুটো শহরে দুটো স্টেটে ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া এবং শ্যান্ডাং ইন চায়না। ওখানে ইভি চালালে একটু মোর প্রবলেম দ্যান সলিউশন না, সমস্ত পাওয়ার আছে কোল থেকে আসছে। If burning so much coal, creating more problem for CO2 than solving. যদি পাওয়ারটা আনা যায় from clean sources, it's okay. Or storage, সম্ভব। Electric vehicle, because of this technology, is more efficient than a petroleum engine. And আপনি যে আইসিএমে দেখেন 30% efficiency, মানে এটা গরম দিতে রেখে যাচ্ছে। ইভিতে 95% efficiency, just for efficiency purpose. কিন্তু প্রশ্ন থাকবে কোথা পাওয়ারটা আসছে, কোথায় আসতে লাভ নেই, এটা বুঝতে হবে। আমার দুটো ছোট কোশ্চেন আছে। একটা হচ্ছে ভেহিকলের কথা বলছে, আমি জলদি একবার সুইডেনে গিয়েছিলাম, সেখানে ফ্যাকাল্টি গাড়িতে আমরা পেতে যাচ্ছিলাম, ওর বর এসে আমাদের নিয়ে যাচ্ছিল। তো ওর বরের গাড়িটা চলছে, গাড়ির মাথায় একটা ট্যাঙ্কের মতো হাইড্রোজেন সিলিন্ডার কিনা জমা হয়ে যায়, ওটা ও বায়োগ্যাস দিয়েও গাড়িটা চালাচ্ছিল 40 মাইল স্পিডে। তো এই ধরনের কিছু কি আমাদের হতে পারে? বায়োগ্যাস দিয়ে চালাচ্ছিল গাড়িটা, এবং গাড়িটা কোনো ইলেকট্রিসিটি নেই, কোনো কার্বন এমিশন হচ্ছে না। বায়োগ্যাস হতে পারে। আমি দেখলাম বার্লিনে একটা ট্যাক্সি, মার্সিডিজ ট্যাক্সি, লেখা আছে ক্লিন ফিউল। কি ব্যাপার? ও চালাচ্ছে হাইড্রোজেন দিয়ে চালাচ্ছে, নট পেট্রোল। হাইড্রোজেন সে বাড়িতে নিয়ে এসে ওই যে সোলার আউটপুট, ওটা সম্ভব। যদি ইলেকট্রিক মনে ইভি কিন্তু অনলি সলিউশন নয়, কিন্তু আইসি ইঞ্জিন থাকে আপনার বার্নিং হাইড্রোজেন। আর একটা প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে আমি আমাদের সোলার ইয়ে করতে চেয়েছিলাম, তো আমাকে অনেকেই ডিসকারেজ করছে, তোমার বিল্ডিং দিতে পারবে না, তোমার কেন? হোয়াট ইজ দি প্রবলেম? এই প্রবলেম হতে পারে। আমরা ছাদ কি কংক্রিট না ছাদ টিনের ছাদ? না কংক্রিট। ও এখানে চপটা মধ্যে দেখাও নি তুমি? আমরা দেখেছি টিনের ছাদ। ওটা আমাদের না, ওটা ওই বিল্ডিং এর। এই বিল্ডিং এর ঢালাই ছাদ। ঢালাই ছাদ না স্যার, টাইলস ছাদ। তারের উপরটা তো ঢালাই ছাদ, ল্যাবরেটরি সেন্টারটা ঢালাই ছাদ বা ঢালাই ছাদ বেশি হচ্ছে লোড দিতে পারবে কিনা, ঢালাই ছাদের প্রবলেম নাই, টিনের চালে প্রবলেম আছে।
স্ট্রাকচারটা অত শক্ত নয়। ঢালাই চাল আরেকটা হচ্ছে এই যে আপনারা স্ল্যান্ডিং ইয়েতে বসাচ্ছে অনেক জায়গায় দেখেছি ধরুন সব জায়গায় দেখলাম স্ল্যান্ডিং ওয়েতে সোলার নিয়ম হচ্ছে ফিজিক্স হচ্ছে প্যানেল যেটা বসাবেন টিল থাকতে হবে সেটা লোকাল ল্যাটিটিউড লোকাল ল্যাটিটিউড আমি আজকে দেখলাম কলকাতা এয়ারপোর্টে রান্নার পাশে আমার আছে সোলার আছে রান্নার পাশে ইস্তানবুলে গিয়েছিলাম ইস্তানবুলে গেলাম সমস্ত শহরের আর এবারে আমি যখন যাচ্ছিলাম আপনাদের দিকে যাচ্ছিলাম নিউ জার্সি কিছু কিছু এগিয়ে দেখলাম সেটাই দেখলাম ইস্তানবুল ছোট জায়গা সমস্ত জায়গায় আমাদের এখানে আমাদের বাড়িটা কেন করতে পারবো না আমাদের সিভিল ইঞ্জিনিয়ার আমার লোড দিতে পারবে কিনা বাড়িটা হচ্ছে মেইনলি লাইনে চৌষট্টি লাইন আপনার উচিত দেওয়ার কথা চৌষট্টি তবে উপর চারটা আমরা স্ল্যাব কমপ্লিট দিয়েছি তাই তো সবাই কিন্তু ইয়ে আছে কাঠের দিনের মতন আছে পরিবর্তন তখন যখন বাড়ি হতে পারে কোন প্রশ্ন আছে মাইক মাইক climate change is only the one factor or is a multi-factor? It's multi-factor. Climate change হচ্ছে not only CO2 আর ময়েশ্চার ইস্যু আছে তারপর আরও আছে 5টা গ্যাস আছে থার্মাল CO2 NO2 তারপর যে ক্লোরোকার্বন 5টা গ্যাস আছে সব মিলিয়ে মিথেন নাম্বার 2 ভেরি বিগ মিথেন এই যে গরু ছাগল ধান খেতে মিথেন হয় 60% কার্বন ডাইঅক্সাইড 30% methane, বাকিটা 25% সেভিংস আমি ওটা পুশ করি এফিসিয়েন্সি যে বাড়ির 26,000 স্কোয়ার বাইরে এত লাইট দরকার নাই আমি বুক করতে পারলে তো হলো আমার সেন্সার আছে লাইটে লোক না থাকলে কমে যায় না লাঞ্চে যায় লাইটে 50% হয়ে যায় 50% আপনি যারা বলছেন বই করতে পারবেন কেউ সবাই তো বই পড়ছে লাঞ্চে হবে লোকে দেখছে দেখতে পারবে কাজ করছে এবং অ্যাওয়ারনেস বিল্ডিং প্রথম হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস বিল্ডিং এবং আমার নিজস্ব যে দায়িত্ব গ্লোবাল সিটিজেন গরিব বড় দেশে কমপ্লেন করলে সলিউশন নাই আমি তো আমার পলিসি আমি কাউকে ব্লেম করে আমি দেখি কী করে ম্যানেজ করাবো How we can change the attitudes of the legal system in India is a versatile আপনি শুরু করবেন চিলড্রেন শেখান 5 বছরের ছেলে মেয়ে হ্যাঁ তারা বড় হলে বুঝবে ওরা যদি না দেখে না জানে ছোটবেলায় মাথা ঘুরবে That means it comes from the mothers and the child parents at home. That means that is the